ఇప్పుడు శుభోదయ ప్రార్థన చేస్తారు. ఈ శుభోదయ ప్రార్థనలో మీకోసం ఈరోజు మీకు ఎక్కడెక్కడైతే మీ కార్యం దిగ్విజయం అవ్వాలని మీరు కోరుకుంటున్నారో కార్యసిద్ధి కోసం ప్రార్థన చేస్తారు. రెండోది వచ్చి మీ కుటుంబము మీకోసం రక్షాకవచం అడుగుతారు. అలాగే మూడోది వచ్చి 81,000 ఆర్మీ అమా భగవాన్ యొక్క దివ్య సైన్యంలో మీరు మీ కుటుంబం భాగ్యం అవ్వాలని, ఆ భాగమైనప్పుడు 81,000 మందిలో ఆర్మీకి సంబంధించినటువంటి గుణాలు అర్హతలన్నీ మీకు రావాలని మీరు ప్రార్థన చేయండి. ज्योति ज्योति परम ज्योति सर्वदेव परम करुणा ज्योति 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 परम ज्योति नमन तुम्हें है दिव्य ज्योति 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 परम ज्योति सर्वदेव परम करुणा ज्योति 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 परम ज्योति नमन तुम्हें है दिव्य ज्योति 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 परम ज्योति सर्वदेव परम करुणा ज्योति 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 परम ज्योति नमन तुम्हें है दिव्य ज्योति 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 परम ज्योति सर्वदेव परम करुणा ज्योति 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 परम ज्योति नमन तुम्हें है दिव्य ज्योति 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 परम ज्योति सर्वदेव परम करुणा ज्योति 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 परम ज्योति नमन तुम्हें है दिव्य ज्योति 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 परम ज्योति सर्वदेव परम करुणा ज्योति 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 परम ज्योति नमन तुम्हें है दिव्य ज्योति 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 परम ज्योति सर्वदेव परम करुणा ज्योति 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 परम ज्योति नमन तुम्हें है दिव्य ज्योति 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 परम ज्योति सर्वदेव परम करुणा ज्योति 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 परम ज्योति नमन तुम्हें है दिव्य ज्योति 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 परम ज्योति सर्वदेव परम करुणा ज्योति 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 परम ज्योति नमन तुम्हें है दिव्य ज्योति 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 परम ज्योति सर्वदेव परम करुणा ज्योति 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 परम ज्योति नमन तुम्हें है दिव्य ज्योति 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 परम ज्योति सर्वदेव परम करुणा ज्योति 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 परम ज्योति नमन तुम्हें है दिव्य ज्योति 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 परम ज्योति
सर्वदेव परं करुणा ज्योति 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 परम ज्योति नमन तुम्हें है दिव्य ज्योति 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 परम ज्योति सर्वदेव परं करुणा ज्योति ज्योति परम ज्योति सर्वदेव परं करुणा ज्योति 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 परम ज्योति नमन तुम्हें है दिव्य ज्योति 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 परम ज्योति सर्वदेव परं करुणा ज्योति 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 परम ज्योति नमन तुम्हें है दिव्य ज्योति 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 परम ज्योति सर्वदेव परं करुणा ज्योति 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 परम ज्योति नमन तुम्हें है दिव्य ज्योति 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 परम ज्योति सर्वदेव परं करुणा ज्योति 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 परम ज्योति नमन तुम्हें है दिव्य ज्योति 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 परम ज्योति सर्वदेव परं करुणा ज्योति 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 परम ज्योति नमन तुम्हें है दिव्य ज्योति 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 परम ज्योति सर्वदेव परं करुणा ज्योति 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 परम ज्योति नमन तुम्हें है दिव्य ज्योति 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 परम ज्योति सर्वदेव परं करुणा ज्योति 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 परम ज्योति नमन तुम्हें है दिव्य ज्योति 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 परम ज्योति सर्वदेव परं करुणा ज्योति 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 परम ज्योति नमन तुम्हें है दिव्य ज्योति 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 परम ज्योति सर्वदेव परं करुणा ज्योति 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 परम ज्योति नमन तुम्हें है दिव्य ज्योति 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 परम ज्योति सर्वदेव परं करुणा ज्योति 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 परम ज्योति नमन तुम्हें है दिव्य ज्योति 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 परम ज्योति सर्वदेव परम श्री परम ज्योति अनुगृहीतोस्मि श्री परम ज्योति अनुगृहीतोस्मि थैंक यू अम्मा भगवान लव यू अम्मा भगवान जय बोलो अनुग्रह प्रदात श्री परम ज्योति की जय नमस्ते अंदरिकी नमस्ते दासा जी अम्मा भगवान शरणम नमस्ते दासा जी अम्मा भगवान नमस्ते अच्युता जी परंजोत अम्मा भगवान शरणम नमस्ते दासा जी अम्मा भगवान शरणम नमस्ते दासा जी परंजोत अम्मा भगवान शरणम नमस्ते दासा जी परंजोत अम्मा भगवान शरणम
నమస్తే అచ్యుతాజీ అమ్మ భగవాన్ శరణం. నమస్తే అచ్యుతాజీ పరంజ్యోతి అమ్మ భగవాన్ శరణం. అమ్మ భగవాన్ శరణం. నమస్తే దాసాజీ అమ్మ భగవాన్ శరణం. అమ్మ భగవాన్ శరణం. నమస్తే దాసాజీ అమ్మ నమస్తే. భగవాన్ శరణం. నమస్తే దాసాజీ పరంజ్యోతి అమ్మ భగవాన్ శరణం. నమస్తే దాసజీ పరంజ్యోతి అమ్మ భగవాన్ శరణం. నమస్తే పరంజ్యోతి అమ్మ భగవాన్ శరణం. పరంజ్యోతి అమ్మ భగవాన్ శరణం. నమస్తే దాసాజీ పరంజ్యోతి అమ్మ భగవాన్ శరణం. నమస్తే అచ్యుతాజీ పరంజ్యోతి అమ్మ భగవాన్ శరణం. నమస్తే అచ్యుతాజీ పరంజ్యోతి అమ్మ భగవాన్ శరణం. నమస్తే అచ్యుతాజీ పరంజ్యోతి అమ్మ భగవాన్ శరణం. నమస్తే దాసాజీ అమ్మ భగవాన్ శరణం. నమస్తే అచ్యుతాజీ పరంజ్యోతి అమ్మ భగవాన్ శరణం. నమస్తే నమస్తే అచ్యుతాజీ. నమస్తే దాసాజీ పరంజ్యోతి అమ్మ భగవాన్ శరణం. నమస్తే దాసాజీ పరంజ్యోతి అమ్మ భగవాన్ శరణం. నమస్తే దాసాజీ పరంజ్యోతి అమ్మ భగవాన్ శరణం. దాసాజీ పరంజ్యోతి అమ్మ నమస్తే దాసాజీ అమ్మ భగవాన్ శరణం. నమస్తే దాసాజీ పరంజ్యోతి అమ్మ భగవాన్ శరణం. నమస్తే దాసాజీ పరంజ్యోతి అమ్మ భగవాన్ శరణం. నమస్తే అమ్మా. నమస్తే దాసాజీ పరంజ్యోతి అమ్మ భగవాన్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ షేరింగ్. నమస్తే దాసజీ పరంజ్యోతి అమ్మ భగవాన్ శరణం. నమస్తే. సో ఇప్పుడు పలకండి, ఎక్స్పీరియన్సెస్ మిరకిల్స్ పలుకుతూ ఉండండి. అందరూ పలకాలి, మెయిన్ సేవక్స్, మామూలు డివోటీస్, జనరల్ డివోటీస్ అందరూ. పలకాలమ్మా. ఓకే, నమస్తే దాసాజీ అమ్మ భగవాన్ శరణం. చెప్పండి. గుంటూరు నుంచి నాగలక్ష్మి దాసాజీ. అలాగే చెప్పండి. మన శాసనం హోమానికి వెళ్ళొచ్చినాక భగవాన్ మాకు ఒక నూతన గ్రహాన్ని ప్రాప్తం చేశారు భగవాన్ దాసాజీ. జై బోలో అనుగ్రహ ప్రదాత శ్రీ పరం జ్యోతి కి జై. మాకు ఎలా అయితే కోరుకున్నామో అలాగే గ్రహాన్ని ఇచ్చారు దాసాజీ. చాలా 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 సంతోషంగా ఉంది. మీకు చాలా కృతజ్ఞతలు దాసాజీ. చాలా సంతోషం అమ్మా. నమస్తే దాసాజీ. నమస్తే. లింగనపాడు నుంచి రమణ దాసాజీ, మల్లికార్జున టీం వాళ్ళం. చెప్పండి. దాసాజీ, నాకు హోమాలకు వచ్చినప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంది దాసాజీ. గొప్ప వరాన్ని పొందినట్టుగా అనిపించింది నాకు. తర్వాత దాసాజీ దీక్ష ఇచ్చినప్పుడు బాడీ అంతా షేక్ అయింది దాసాజీ, బాగా షాక్ కొట్టినట్లుగా. చాలా అద్భుతంగా జరిగింది దాసాజీ, చాలా బాగుంది. తర్వాత హోమాకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత పిల్లలిద్దరికి రిజల్ట్ బాగా వచ్చినాయి దాసాజీ, భగవాన్ దయ వల్ల.
ఒక్కొక్కరికి 8.8 బాగా వచ్చినాయి దాసాజీ బీటెక్లో. ఓకే, చాలా సంతోషం. జై బాగా ఇచ్చారు. విశ్వనాథ శ్రీ అమ్మ భగవానికి జై. థ్యాంక్ యూ దాసాజీ. ఇంతటి భాగ్యాన్ని ఇచ్చిన అమ్మ భగవానికి మీకు కోటి కోటి కృతజ్ఞతలు దాసాజీ. Yes. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము టీచింగ్లోకి వెళ్తాము. ఈరోజు బోధన వచ్చి there is no question of forgiveness because there is nobody to be forgiven. సో ఇక్కడ శ్రీ అమ్మ భగవాన్ ఏం చెప్తున్నారంటే క్షమించడం అనే ప్రశ్నే లేదు, ఎందుకంటే క్షమించడానికి ఎవ్వరూ లేరు. ఈ టీచింగ్ని చాలా అద్భుతంగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. క్షమించడం అనే ప్రశ్నే లేదు, ఎందుకంటే క్షమించడానికి ఎవ్వరూ లేరు. శ్రీ అమ్మ భగవాన్ టీచింగ్స్ చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. సో ఇవి చాలా లోతైన సత్యాలు. మనం పైన జీవించే వ్యక్తులకి దుఃఖము, మాయ, ద్వేషము, కోపము ఇందులో ఇరుక్కొని ఉంటాం. దీంట్లో నుండి బయటకు రావటం అనేది అసంభవం, ఎందుకంటే చాలా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి లోతైన జ్ఞానం ఉంటే తప్ప మనం బయటపడలేము. అలాంటిది శ్రీ అమ్మ భగవాన్ లోతైన జ్ఞానము, లోపల సత్యం, ఆధ్యాత్మిక సత్యం, ఆ సత్యం వింటేనే ముక్తి వచ్చినట్లుగా ఉంటుంది. ఇంకా అది జరిగిపోతే తిరుగులేని ఆనందం, స్వేచ్ఛ మనిషికి. సో ఈ బోధనని ముందు ఒక 7 సార్లు మీరు మననం చేసుకొని లోపల అనుకున్నట్లుగా క్షమించడం అనే ప్రశ్నే లేదు, ఎందుకంటే క్షమించడానికి ఎవ్వరూ లేరు. క్షమించడం అనే ప్రశ్నే లేదు, ఎందుకంటే క్షమించడానికి ఎవరూ లేరు. మననం చేస్తూ ఉండండి.
ఇక ఇప్పుడు ఈ బోధనని మనము లోతుగా అర్థం చేసుకుందాము. క్షమించడము అనేది ప్రశ్నే లేదు, ఎందుకంటే క్షమించడానికి ఎవరు లేరు అనేది శ్రీ అమ్మా భగవాన్ బోధన. అయితే దీని అర్థం ఏంటి? భగవాన్ ఏం వివరిస్తున్నారు? మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి దీన్ని? అసలు మొదటి భాగం వచ్చి మనం ఎందుకు క్షమించాలి అనుకుంటున్నాము? మన మనసులో మనం ఏమన్నా 3 చాలా గట్టిగా మనము నమ్ముతున్నాము. అదేమిటంటే వాళ్ళు ఎదుటి వ్యక్తి కోసం మనం ఏం చెప్తున్నాం? క్షమించాలి అంటే ఎదుటి వ్యక్తి నుండే కదా మనము ఎదుటి వ్యక్తి గురించి గాఢంగా మనం కొన్ని నమ్ముతున్నాం. అవి ఏమిటంటే మనము వాళ్ళను ఉద్దేశపూర్వకంగా, అంటే వాళ్ళు ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తున్నారు అని మనము చాలా నమ్ముతున్నాం. వాడు లేదా ఆమె నన్ను బాధ పెట్టాలనే అలా చేసింది, లేదా అలాగ అన్నారు, ఎవరైనా పర్వాలేదు. సో ఈ విధంగా వాళ్ళు ఉద్దేశపూర్వకంగానే అన్నారు మాటలు, లేదా వాళ్ళు కావాలనే నన్ను టార్చర్ చేస్తున్నారు, కావాలనే నన్ను అంటున్నారు. ఇది మనం బాగా బలంగా నమ్ముతున్నాము. రెండోది, నేను వేరు వాళ్ళు వేరు, నేను వేరు వాళ్ళు వేరు. ఇది నేను మంచోడిని లేదా నేను మంచిదాన్ని, వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు. ఇది బాగా నమ్ముతున్నాం అన్నమాట. 3 నమ్మకాలు, 3 ఎదుటి వ్యక్తి గురించి మనం ఈ 3 నమ్మకాలు. మూడోది, గతం నిజం, ఆ సంఘటనే నా జీవితాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. సో ఈ 3 బాగా స్ట్రాంగ్గా మనలో ఉన్నాయి. గుర్తుంచుకొని మళ్ళీ చెప్పండి. 3 వాళ్ళు కావాలనే మనం చేస్తున్నారు, టార్గెట్ చేసే చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఉద్దేశపూర్వకంగానే నన్ను ఇన్సల్ట్ చేశారు, ఉద్దేశపూర్వకంగానే వాళ్ళు నన్ను బాధ పెడుతున్నారు. నేను వేరు వాడు వేరు, నేను మంచిదాన్ని వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు. గతం నిజం, ఆ రోజు గతం చూడండి, ఆ సంఘటనే ఈరోజు నా జీవితం. ఆ రోజు వాళ్ళు అలా చేశారు కాబట్టి ఈరోజు ఇలాగ నేను ఉన్నాను, అది జరగకపోతే నా జీవితం చాలా వేరుగుండేది అంటూ బాధపడుతూ ఉంటాం. ఈ 3 మన మనసు మనం గట్టిగా నమ్మించేసింది. మన మనసులో, అంటే మన మనసులో ఈ 3 నమ్మకాలు గట్టిగా ఉన్నాయన్నమాట. సో ఈ 3 ఉంటే ఏమవుతుంది? కోపము, బాధ ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. సో కాబట్టి క్షమించాల్సిన అవసరం వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇవన్నీ తలుచుకొని బాధ అయిపోతుంది. కాబట్టి క్షమించాలి. అమ్మా భగవాన్ ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడితోనే ఆగకండి, ఇంకా లోతుగా చూడండి. లోతుగా చూస్తే అక్కడ క్షమించడానికి అక్కడ ఎవరు లేరు, క్షమించడానికి ఎవరు లేరు. లోతుగా చూస్తే అర్థమవుతుంది అంటున్నారు. సో ఈ 4 సత్యాలు ఏమిటంటే లోతుగా వెళ్ళినప్పుడు ఎవరు స్వేచ్ఛగా ప్రవర్తించరు, అందరూ తమ కండిషనింగ్ నుండి ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఎవ్వరు కూడా అంటే వాళ్ళకి కావాలనో లేదా స్వేచ్ఛ వాళ్ళ నుండి వాళ్ళు ప్రవర్తించట్లేదు, స్వతహాగా ప్రవర్తించట్లేదు. వారందరూ కూడా వారి యొక్క నిబంధన నుండి, కండిషనింగ్ అంటున్నాము, అంటే వారి యొక్క సంస్కారం నుండి, నిబంధన నుండి ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఒకరు అరుస్తారు, వారు చిన్నప్పుడు ఎలాగ సంస్కారం ఉందో ఆ సంస్కారంలో అరుస్తారు. కొంతమంది అబద్ధాలు ఎక్కువ చెప్తారు, కొంతమంది మోసం చేస్తారు, కొంతమంది వదిలేస్తారు. ఎందుకు? వారు చెడ్డవాళ్ళు కాబట్టి కాదు, వాళ్ళు చిన్ననాటి గాయాలు ఉండడం వల్ల అలాగ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ భయం వాళ్ళను, సో ఆ విధంగా ఆ భయం అనేది వాళ్ళని ఆవహించినందుకు
ఆ విధంగా ప్రవర్తన అట్లా అయిపోయింది. సో ఇవన్నీ ఎందుకు అరుస్తున్నారు కొంతమంది అబద్ధాలు ఎందుకు ఆడుతున్నారు, కొంతమంది మోసం ఎందుకు చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ దీనివల్లే. చిన్నప్పుడు గాయం వల్ల, చిన్నప్పుడు భయం వల్ల ఆ భయంలో కూడుకుపోయి ఇరుక్కున్నారు. అందుకే ఎప్పుడు అలాంటి సందర్భం వస్తే టక్కున అబద్ధం ఆడేస్తారు. అబద్ధం ఆడుతున్నట్టు కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. ఆ భయంలో తప్పించుకోవాలి అనే దాంట్లో ఆ కండిషనింగ్లో ఆ విధంగా చేస్తున్నారు, ఆ భయాలలో ఆ విధంగా చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళ చైతన్య స్థాయి అంతే ఉన్నందుకు ఆ విధంగానే వాళ్ళు మోసం చేస్తారు. ఇలా ఉంటుంది. వాళ్ళకి తెలియదు ఈ మోసం చేయటం వల్ల ఎదుటి వ్యక్తి ఎంత బాధపడతాడనేది తెలియదు. ఆ కండిషనింగ్ అలాగా వాళ్ళలో చేయిస్తుంది. సో 5 ఏళ్ల పిల్లవాడు మారం చెయ్యాలని డిసైడ్ చెయ్యడు. ఒక సింహం వేటాడాలని డిసైడ్ చెయ్యదు, నిర్ణయించుకొని పరిగెట్టదు. ఎంత అద్భుతం చూడండి. ఎలాగైతే ఒక చిన్న 5 ఏళ్ల పిల్లోడు మారం చెయ్యాలి ఇప్పుడు నేను అని డిసైడ్ చేసుకొని నిర్ణయించుకొని మారం చేయడు. సహజంగా ఆటోమేటిక్గా లోపల నుండి ఆటోమేటిక్గా చేయిస్తుంది అంటున్నారమ్మ భగవాన్. కారణం కనిపిస్తే మనము ఎవరిని నిందించము. కారణం కనిపించక, లోతుగా మనం ఆలోచించక, మనం లోతుగా వెళ్ళలేము. మనం లోతైన వ్యక్తులం కాదు. కాబట్టి ఈ బ్లేమ్ అందరినీ మనం నిందిస్తూ ఉన్నాం. ఆ నిజం కనిపిస్తే ఏ వ్యక్తి కూడా తను ఏం చెయ్యడు, నిందించడం, ఖండించడం. ఒక వ్యక్తిని నిందిస్తున్నాం, ఖండిస్తున్నాం, ఆ వ్యక్తిని నిందించడము, జడ్జ్మెంట్ చేయడము అనేది ఆగిపోతుంది. ఇక రెండో సత్యం వచ్చేసి ఈ టీచింగ్కి నువ్వు మరియు వారు వేరు వేరు, అలా ఎవరు వేరు అనేది లేరు అనేది ఒక సత్యం. ఇప్పుడు భగవాన్ చెప్తున్నటువంటి ఈ టీచింగ్కి 4 సత్యాల విధంగా మీకు చూపిస్తున్నాం. సో మొదటి సత్యము ఇప్పుడు ఎట్లాగా క్షమించడానికి ఎవరు లేరు, క్షమించాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అక్కడ క్షమించడానికి ఎవరు లేరు అని శ్రీ అమ్మ భగవాన్ టీచింగ్. సో అక్కడ మనం ఎందుకు ఈ లోతుగా వెళ్ళలేకపోతున్నామంటే 3 నమ్ముతున్నాం. మనము ఎదుటి వ్యక్తి ఏదైనా నన్ను టార్గెట్ చేసుకొని ఉద్దేశపూర్వకంగానే బాధపడుతున్నారు. నేను మంచివాడిని, వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు. గతం అనేది చాలా మంచి, ఆ గతం వల్లనే, గతం నిజం, వాళ్ళు ఆ రోజు అలా చేయడం వల్లనే ఈరోజు నేను కష్టపడుతున్నాను, వాళ్ళ వల్లనే నేను కష్టపడుతున్నాను. ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే వాళ్ళ వల్లనే నా జీవితం నాశనం అయ్యింది, వాళ్ళ వల్లనే నేను ఈరోజు కష్టపడుతున్నాను, ఈరోజు నా లైఫ్ అంతా పాడైంది వాళ్ళ వల్లనే అని నమ్ముతున్నాం వాటిని. ఆ నమ్మకాలు 3 నమ్ముతున్నంత వరకు మనం సత్యాన్వేషణలో రాము. ఈ 3 నమ్ముతున్నాం కాబట్టి మనం లోతుగా చూసే శక్తి మనకు ఉండదు. ఇక్కడ శ్రీ అమ్మ భగవాన్ టీచింగ్స్ ద్వారా మన మనసుని సత్యాలు చూపిస్తూ మన వైపు లోతుకి తీసుకెళ్తున్నారు. సో ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక భాగం మనం చూసాం. ఎందుకు క్షమించాలి అంటే ఈ 3 నమ్ముతున్నాం కాబట్టి క్షమించాలి. సో ఎందుకు కోపం వస్తుంది, బాధ వస్తుంది అని. సో రెండవది క్షమించడానికి ఎవరు అక్కడ లేరు అనే దగ్గర మనము ఇంకోటి చూస్తున్నాం. అసలు వ్యక్తి తను ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తున్నాడని మనం నమ్ముతున్నాం కదా, ఆ నమ్మకానికి ఇక్కడ మనం చెప్తున్నాం. ఆ నమ్ముతున్నాము. అక్కడ భగవాన్ ఏం చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు కావాలని చేయడం లేదు, ఆ వ్యక్తి కావాలని అలాగా ప్రవర్తించట్లేదు, కావాలని మాట్లాడట్లేదు, కావాలని మిమ్మల్ని మోసం చేయట్లేదు, కావాలని అబద్ధాలు ఆడట్లేదు. ఎందుకంటే ఒకరు ఆ కండిషనింగ్ నుండి ప్రవర్తిస్తున్నారు. కొంతమంది గట్టిగా అరుస్తారు, కొంతమంది మోసం చేసేస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది అబద్ధాలు ఆడుతూ ఉంటారు. అది వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు కాబట్టి కాదు, ఇలా చేయడం వల్ల వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు అంటున్నాం. కానీ అది కాదు. సత్యం వచ్చి వాళ్ళు ఎందుకు అలా ప్రవర్తిస్తున్నారంటే చిన్నప్పటి గాయాల వల్ల ఆ విధంగా వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ భయము వాళ్ళని ఆవహించేసింది.
సో వాళ్ళ చైతన్య స్థాయి అంతే ఇరుక్కుపోయింది. ఆ గాయం చిన్నప్పుడు అవ్వటం వల్ల, భయం ఆవహించడం వల్ల చైతన్యం ఆగిపోయింది అక్కడే. చిన్నప్పటి నుండి చైతన్యం పెరగలేదు. ఆ చిన్నప్పుడు చైతన్యంలోనే ఇరుక్కున్నారు. అందువల్ల వాళ్ళు ఏదన్నా అలాగే ప్రవర్తిస్తారు. సో ఇప్పుడు మీరు దాన్ని గురించి ఆలోచించండి. సో ఎంత లోతుగా ఉంది కదా. సింహం వేటాడడానికి నిర్ణయించుకోదు. 5 ఏళ్ల బాలుడు నేనిప్పుడు మారాన్ చెయ్యాలి అనేది నిర్ణయించుకునే శక్తి ఉండదు. అది లోపల గాయపడిన పెద్దవాడు. అలాగే గాయపడిన పెద్దవాడు గాయపడిన చోట నుండే బాధ పెడుతున్నాడు. ఇప్పుడు పెద్దవాడు, కానీ చిన్నప్పుడు గాయం వల్ల ఆ సమయంలో వాడు ఎలా చిన్న చైతన్యం ఇరుక్కున్నాడో ఈరోజు కూడా అదే లోపల ఉంది. సో తను నిర్ణయించుకొని మిమ్మల్ని బాధ పెట్టట్లేదు. ఆ మాట, సందర్భము అది వాళ్ళ గాయాన్ని గుచ్చుతుంది. ఎప్పుడో వాళ్ళ చిన్నప్పుడు జరిగిన వాటిని ఈరోజు జరుగుతున్న మీ ప్రవర్తన, ఈరోజు జరుగుతున్న మీ సంభాషణ, లేదా వాళ్ళ భయం, మీ తీరు, మీ బాంధవ్యంలో వాళ్ళ భయం వచ్చినప్పుడు ఆ విధంగా మీరు గాయంలో చిక్కుకున్న ప్రవర్తన బయటకు వస్తుంది. లేదా వాళ్ళ లోపల జరుగుతున్నవి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది, కానీ ఉద్దేశపూర్వకంగా వాళ్ళు చేయాలని చేయడం లేదు. ఇది ఫస్ట్ మీకు అర్థం కావాలి. అప్పుడే ఇది మీకు ఈ టీచింగ్ అర్థమవుతుంది. ఎవ్వరూ కావాలని చెయ్యడం లేదు. మీ భర్త మిమ్మల్ని అంటున్నారంటే మీ భర్త చిన్నప్పుడు గాయపడ్డవాడు. ఆ చైతన్యం అలా ఉంది, చిన్న చైతన్యం. అక్కడ తనకు భయం వస్తున్నప్పుడల్లా అలాగే జరుగుతుంది. మీకు కూడా అలాగే. మీరు కూడా చిన్నప్పుడు ఉన్న గాయాలలో ఆ చైతన్యంలో ఇరుక్కొని ఆ చిన్న చైతన్యంలో ఉండడం వల్ల మీకు బోధపడదు. భయం వస్తే, అభద్రతా భావం వస్తే మీరు ఆ విధంగానే వర్క్ చేస్తారు, ఆ విధంగానే పనిచేస్తారు. కారణం కనిపిస్తే, మనం ఇది గనక కనిపిస్తే ఎదుటి వ్యక్తిని నిందించము. మిమ్మల్ని మీరు నిందించుకోరు, మిమ్మల్ని మీరు జడ్జ్ చేయరు, ఎదుటి వ్యక్తిని మీరు తీర్పునివ్వరు. రెండో సత్యం వచ్చి నువ్వు వేరు, వాళ్ళు వేరు. సో నువ్వు వేరు, వాళ్ళు వేరు. నేను మంచోడిని, వాళ్ళు చెడ్డవాడు. సో ఇక్కడ వాడిలో ఉన్న కోపము, వారిలో ఉండే కోపము, భయము, అహంకారము, అసూయ అదే నీ లోపల కూడా ఉంది. ఎదుటి వ్యక్తిలో ఉండేటువంటి కోపము, ఎదుటి వ్యక్తిలో ఉండే భయము, వారి లోపల ఉండే అహంకారము, వారి లోపల ఉండే అసూయ నీ లోపల కూడా ఉంది. కానీ బహుశా వారు వ్యక్తపరిచే విధానం వేరుగా ఉంటుంది, మీరు వ్యక్తపరిచే విధానం వేరుగా ఉండొచ్చు. సో వ్యక్తపరిచే విధానాలు వేరు ఉండడం వల్ల మీరు వేరు, వాళ్ళు వేరు కాదు. లోపల వాళ్ళకేమున్నాయో మీకు అవే ఉన్నాయి. కండిషనింగ్ వల్ల వ్యక్తపరచడం అనేది ఉంటుంది. సంస్కారాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు అనేది ఆధారపడింది, ఎలా వ్యక్తపరుస్తారు అనేది ఆధారపడింది. కానీ మీరు వాళ్ళు ఒకటే, వేరు వేరు కాదు. మీరు వాళ్ళ చోట ఉంటే, వాళ్ళ చిన్నప్పుడు వాళ్ళకి జరిగిన గాయాలు మీకు కూడా జరిగి ఉంటే మీరు కూడా అలాగే ఉండేవారు. వాళ్ళ పరిస్థితిలో మీరు ఉంటే సేమ్ మీరు కూడా అలాగే ప్రవర్తిస్తారు. ఇది సమర్థించుకోవడం కాదు, ఇది చూడగలగాలి. అలా సమర్థించుకొని, ఒప్పుకొని, క్షమించడానికి ట్రై చేయడం కాదు. ఇది వాస్తవం, ఇది ట్రూత్, సత్యం. ఇది ఈ సత్యానికి మీరు జాగృతి అవ్వాలి.
ఇవి ఈరోజు చెప్పిన ఈ 4 సత్యాలకి మీరు జాగృతి అయినప్పుడు మీ చైతన్యం లెవెల్స్ వేరుగా ఉంటాయి. మనం సమర్థించుకోనేమో, అయ్యో పాపం పోని అని నువ్వు అడ్జస్ట్ అయిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది అలాంటి టీచింగ్స్ కావు ఇవి. మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ బ్రతికే టీచింగ్స్ కావు ఇవి. ఇవి వచ్చి మీ జీవితాన్ని నిలబెట్టే టీచింగ్స్, స్వేచ్ఛనిచ్చే బోధనలు, ఆనందాన్ని ఇచ్చే బోధనలు, పూర్తి సత్యానికి జాగృతి అయ్యే బోధనలు. ఇది గనక లోతుగా మీకు అర్థమైతే వేరుగా ఉన్న భావన కూలిపోతుంది. ఈ వేరు అనే ఒక భావన కూలిపోతుంది. అది మాయతో నిర్మితమైనటువంటి ఒక గోడ. అది ఎప్పుడైతే కూలిపోతుందో క్షమించడానికి ఎవరున్నారు అక్కడ? ఎవరు లేరు. ఆ వ్యక్తే మీరు. మీరే వారు, వారే మీరు. క్షమించడానికి ఎవరు లేరు. సో ఇంకా లోతుగా సత్యం మనం ఇది చూసాం. అంటే క్షమించడం అంటే అప్పుడు ఏంటి? క్షమించడము అనేది ఒక కథను బ్రతికిస్తుంది. క్షమిస్తున్నాను, నేను క్షమిస్తున్నాను, నువ్వు తప్పు చేశావు అంటే అక్కడ మళ్ళీ వేరు ఉంది. నేను నిన్ను క్షమిస్తున్నాను అంటే నువ్వు తప్పు చేశావు, నేను బాధపడ్డాను, కానీ నేను పెద్ద మనసు చేసి నిన్ను క్షమిస్తున్నాను. ఎంత మాయ చూడండి. ఇక్కడ కూడా 2 పాత్రలు బ్రతికే ఉన్నాయి. బాధితుడు, నేరస్తుడు. బాధితుడు, నేరస్తుడు. నువ్వు బాధితురాలివి, ఎదుటి వ్యక్తి నేరస్తుడు. అంటే నేరం చేశాడు. ఏం చేశాడు? నిన్ను గాయపరిచి నేరం చేశాడు. నువ్వు పెద్ద మనసు చేసుకుని దానికి నువ్వు బాధితురాలైపోయి వాళ్ళ వల్ల నీకు అన్యాయం జరిగిపోయి నువ్వు క్షమించడానికి ట్రై చేస్తున్నావు. కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి, ప్రతిసారి గాయం మళ్ళీ తెరుచుకుంటుంది. అందుకే క్షమించడము, క్షమించబడాలి, ఇదన్నీ కూడా జరగాలి. దైవానుగ్రహంతో జరగాలి. కానీ నువ్వేదో క్షమిస్తున్నావు కాదు. అక్కడ ఏమర్థం చెప్పించాలి? భగవాన్ ఏమర్థం చేస్తున్నారు? అక్కడ ఎవ్వరు లేరు. నువ్వు ఆ స్థలంలో ఉంటే కూడా నువ్వు కూడా అలాగే ఉండేవాడివి. ఇది ఆ వ్యక్తి చిన్నప్పుడు వారి యొక్క సంస్కారాన్ని బట్టి, వారి గాయాలను బట్టి, వాళ్ళ భయాలకు కమ్ముకుని ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఈ చిన్న బిడ్డ, పసిబిడ్డ తను మారం చెయ్యాలి అని నిర్ణయించి మారం చేయదు. అది సహజ తత్వం. తన లోపల గాయపడి భయపడి మారం చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఇది కూడా అంతే. నువ్వైనా సేమ్, వాళ్ళైనా సేమ్. వాళ్ళ లోపల ఏమేమి ఉన్నాయో నీ లోపల కూడా అవే ఉన్నాయి. తేడానే లేదు. సంస్కారం పెంచిన తీరుని బట్టి, సంస్కారాన్ని బట్టి వ్యక్తపరచడం ఒకటే వేరు, కానీ అన్నీ సేమ్. అదే మనసు, అదే గాయం, అదే కోపం, అదే ఈర్ష, అదే. వేరు అనే వాళ్ళు లేనే లేరు అక్కడ. సో క్షమించడానికి ఎవ్వరూ లేరు. కథే అయిపోతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఇద్దరు ఎవరు లేరు. స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఒకే చైతన్యం 2 పాత్రలు పోషిస్తుంది. ఒకే చైతన్యము 2 పాత్రలు పోషిస్తుంది. అంటే ఈ ఒకే చైతన్యము ఎదుటి వ్యక్తిగా పోషిస్తుంది పాత్రను, మీలాగా పోషిస్తుంది పాత్ర. అంతే తప్ప ఎవరు లేరు అక్కడ. నాలుగోది, ఇప్పుడు పట్టుకొని ఉండడం వల్ల నువ్వే నష్టపోతావు. అంటే ఆ గాయాన్ని, ఆ యొక్క మాయని, మీ మనస్సు చెప్పిన 3 నమ్మకాలను పట్టుకోవడం వల్ల నష్టపోయేది మీరే. క్షమించకపోవడము అంటే ఏంటి? విషం తాగి ఎదుటివాడును చేస్తాడని చూడటం అన్నమాట. ప్రయత్నపూర్వకంగా క్షమించడం అంటే ఇంకా బరువును, భారం మోస్తున్నామని అర్థం. ప్రయత్నపూర్వకంగా క్షమించడం అనేది పెద్ద భారం. టీచింగ్ ఫస్ట్ అర్థమైతే ఆటోమేటిక్గా క్షమాపణ వచ్చేస్తుంది.
జారిపోతుంది. లోపల వేరు లేరని సత్యాన్ని చూడటమే క్షమించటం. సత్యాన్ని చూసుకుంటే ఆటోమేటిక్ క్షమాపణ జరిగిపోతుంది. సో క్షమించకపోవడం, నేను క్షమించను, వాడు నన్ను అన్యాయం చేశారు, నేను అన్యాయం ఏ రోజు భరించను, క్షమించను, నా జన్మలో ఉన్నంత వరకు, నా దేహంలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నన్ను బాధ పెట్టిన వాళ్ళని నేను క్షమించను, అన్నను క్షమించను, వదినను క్షమించను, అత్తను క్షమించను, మామను క్షమించను, నా భార్యను క్షమించను, నా భర్తను క్షమించను, నా పిల్లలు క్షమించను, వాడు అన్యాయం అయిపోవాల్సిందే, నన్నింత బాధ పెడతాడా? ఇలాంటి భావోద్వేగాలు మనము పట్టుకుంటున్నంత వరకు మనలో గట్టిగా పట్టుకొని వదలకుండా ఉండడం ఏంటంటే, విషం నీరు తాగుతారు, వారు చనిపోవాలని ఎదురు చూస్తారు. అది ఎలా వీలవుతుంది అంటే, విషం తాగింది ఎవరో వాళ్ళే కదా చనిపోతారు. అంటే విషం మీ లోపల ఉంది, చనిపోయేది మీరు. అంటే మీ జీవితం నాశనం అవుతుంది, వాడి జీవితం నాశనం అవ్వాలని మీరు కోరుతున్నారు. అది జరగదు. సో ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. మీకు ఇది లోతుగా, ఇప్పుడు ఇంత లోతుగా మీకు అర్థం అయ్యేలాగా చెప్తున్నాము. సో దీన్ని జీవితంలో ఎలా అమలు చేయాలి? అమ్మా భగవాన్ ఏం చెప్తున్నారు? అణిచివేయడం అని చెప్పట్లేదు. అణిచివేసుకోండి మీ బాధను, మీ కక్షను, మీ కోపాన్ని అణిచివేసుకోండి అని చెప్పట్లేదు. చూడండి అని చెప్తున్నారు. శ్రీ అమ్మా భగవాన్ ఏం చెప్తున్నారు? చూడండి, ఈ సత్యాల్ని చూడండి. ఇంత వివరించాం కదా, ఇది సత్యం, ఓహో అని ఆ వాస్తవాన్ని చూడండి. అవును, నాకు బాధ కలిగింది, ఆ పెయిన్ కరెక్టే, వాళ్ళు అలా అన్నారు, అయితే నాకు ఆ పెయిన్ వచ్చింది, అలా ఛాతీలో గట్టిగా అయిపోయింది ఆ పెయిన్. ఆ బాధ వస్తున్నప్పుడు గుండె భారం అయిపోతుంది, కడుపంతా గట్టిగా అయిపోతుంది, పొట్ట భారం అయిపోతుంది, కోపం ఉంది నా లోపలంతా కోపం. సో ఆధ్యాత్మికంగా మా భగవాన్ ఏం చెప్తున్నారు? దాన్ని దాటేయద్దు, ఆ ఇమోషన్ని అనుభవించండి. ఈ జ్ఞానమంతా అర్థమైనప్పుడు ఆ ఇమోషన్ని ఇంకా ఎటు తప్పించుకోవడానికి లేదు. అది వాళ్ళు వేరు అనుకుంటే తప్పించుకోవచ్చు, వాళ్ళు వేరు కాదు. సో ఆ లోపలే ఉంటుంది. ఆ ఉన్నప్పుడు ముందు ఆ శరీరాన్ని అట్లాగా ఆ విధాన్ని గుర్తించి అలాగే గట్టిగా పట్టుకోండి. ఆ భావం అలాగే పట్టుకొని, ఆ రోజు ఆవిడ అరిచింది, మీరు బాధపడ్డారు. ఎందుకు అరిచింది? తనకు ఒక భయం, కంట్రోల్ కోల్పోతామేమో అని భయం. ఎందుకట్లా అబద్ధం చెప్పారు వాళ్ళు? నేను క్షమించలేకపోతున్నాను. ఒక్కసారి లోతుగా ఆలోచించండి. వాళ్ళని మనము యాక్సెప్ట్ చేయమేమో అని అబద్ధం చెప్పారు అంటే వాళ్ళ లోపల అంత భయం ఉంది. వాళ్ళు అలా చేశారని గుండె నొప్పి వస్తుంది కదా ఈ రోజుకి. పరిస్థితి తట్టుకుంటే ఒక్కసారి చూడండి వాళ్ళ లోపల, వాళ్ళ చర్య వెనకాల భయాన్ని చూడండి. వాళ్ళ లోపల భయం వల్ల ఆ విధంగా ప్రవర్తించారు. సో నేనెందుకు ఇంత గాయపడ్డాను? నా లోపల కూడా నా చిన్నప్పుడు గాయము, వాళ్ళ ప్రవర్తన నా చిన్నప్పుడు గాయాన్ని తగిలింది, కదిలించింది. సో అక్కడ ఓహో, వాళ్ళ గాయం చిన్నప్పుడు వల్ల ఆ విధంగా వాళ్ళు ప్రవర్తించారు. వాళ్ళలా ప్రవర్తించడం వల్ల నా చిన్నప్పుడు గాయం ట్రిగర్ అయ్యింది. సో
ఆ ట్రిగర్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళు రెచ్చిపోయారు, నా లోపల ఇది రెచ్చిపోయాను. ఈ రెండు ఇద్దరిది మీరు చూసినప్పుడు ఆ పరిస్థితిలో మీ శక్తి, మీ లోకల్ ప్రాణశక్తి మీ లోపల నిశ్చలమవుతుంది. ఆ నిశ్చలతో వాడు వీరు అనేది వేరు వేరు కాదని అర్థమైపోతుంది. ఇదంతా కండిషనింగ్ ఆడుతుంది. తను కాదు కారణం, నేను కారణం కాదు. మనం చిన్నప్పుడు పెరిగిన తీరు, నేర్పించిన పద్ధతులు, గాయాలు, ఈ యొక్క సంస్కారము ఆ విధంగా చేస్తుంది. కానీ ఎవరిది తప్పు కాదు, ఆ వ్యక్తిది తప్పు కాదు, నాది తప్పు కాదు అనేది అర్థమైపోతుంది. ఇది ఇక్కడ శ్రీ అమ్మా భగవాన్ చెప్తున్నారు, మీ లోపల 3 అపార్థాలు ఉండొచ్చు. అంటే మరి అన్యాయాన్ని చూస్తూ ఊరుకోవాలా? కొత్త వాళ్ళకైతే ఇది, పాత డివోటీస్కి ఇప్పుడు చెప్పిన టీచింగ్ లోతుగా అర్థమవుతుంది. కొత్తగా ఈ మధ్య కాలంలో వస్తున్న వారికి ఇది అర్థం అవ్వకపోవచ్చు, ఇంకా కొంత టైం పడుతుంది. అయితే 3 అపార్థాలు ఉంటాయి. మరి ఈ అన్యాయాన్ని చూస్తూ ఊరుకోవాలా? ఏమంటున్నారు అమ్మా భగవాన్? లేదు, కాదు, సరైన చర్య తీసుకోండి, కానీ ద్వేషించకండి అంటున్నారు. అంటే జాగ్రత్తలు తీసుకోండి ఆ వ్యక్తి ద్వారా. ఆ వ్యక్తి ద్వారా మీకు హాని జరిగితే లేదా హాని ఉంది అన్నా మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి, కానీ వ్యక్తిని ద్వేషించకండి. ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి అలా ఉండడానికి కారణం తను కాదు. సో తను చిన్ననాటి భయాలు, గాయాలు, కండిషనింగ్ వల్ల ఆ విధంగా ఉన్నారు. మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలి, అంతేకాని ద్వేషించాల్సిన పని లేదు. ఇప్పుడు డాక్టరు మీ కణితిని తీస్తాడు, కానీ కణితిని ద్వేషించాడు కదా. ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ మీ బాడీలో ఎక్కడైనా వచ్చిందంటే సర్జరీ చేసి ఆ ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ని తీస్తారు, కానీ అంటే ఇంకా కణితి, చిన్నది కణితులు. అంతేగాని కణితిని ద్వేషించడం, ఎందుకు నాకు వస్తుంది కణితి అని ద్వేషించడం అనేది ఉండదు కదా. సో అదే విధంగా మీరు జాగ్రత్త పడాలి. అది ఆ యొక్క బాంధవ్యం నాకు లాస్ అవుతుంది లేదా చాలా ఇబ్బంది పడుతుందంటే జాగ్రత్తగా ఉండండి, కానీ ద్వేషించకండి. అంటే ఏది పట్టించుకోకూడదా? కాదు, అన్నీ పట్టించుకోండి, కానీ నువ్వు నాకు ఇలా చేశావు అనే విషయం లేకుండా, నువ్వు అలా చేశావు, నిన్ను క్షమించను లోపల ఒక విషం చార్జ్ ఉంటుంది కదా, అది లేకుండా నువ్వేం చేయాలో ఆ సరి అయిన చర్య చెయ్యాలి. బాధను లోపల దాచిపెట్టుకోవడమో అణిచిపెట్టుకోవడమో కాదు. నేను బాగున్నానండి, నాకు ద్వేషమే లేదు, మీరంటే చాలా హాయి అని నటించాల్సిన అవసరం లేదు. లోపల బాధ, ఎంతో బాధ ఉంటుంది, బయటికి చాలా బాగున్నానని నటించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఇది పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం, పూర్తిగా మీరు ఈ సత్యాన్ని లోతుగా మీరు అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, పూర్తిగా ఫీల్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా లోపల స్వేచ్ఛ వస్తుంది. సో ఇక్కడ శ్రీ అమ్మా భగవాన్ చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా అర్థం చేయిస్తున్నారు. దీని ఫలితం ఏంటి? ముందు తర్వాత ఒక విషయం జరిగింది, మీకు 100 సార్లు కథను చెప్తూ మీ మనసులో ఆ కథ రీల్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మనం అనుభవించినప్పుడు ఇంత జ్ఞానం మనం లోతుగా కళ్ళు మూసుకొని మన పర్సనల్గా ఇది అనుభవించినప్పుడు, ఈ టీచింగ్స్ చూసినప్పుడు ఒక్క నిమిషంలో కథ ఆగిపోతుంది. ముందు క్షమించకపోవడం వల్ల, ఇది అర్థం తెలుసుకోకపోవడం వల్ల, లోపల గాయాలు, ద్వేషం వల్ల ఇక్కడ ప్రాణశక్తి చిక్కుకొని ఉంది, చైతన్యం ఎదగడం లేదు.
చైతన్యం చిక్కుకుంది. ఇక్కడ శక్తి రిలీజ్ అయింది, నిశ్చలం అయిపోయింది. ఇక్కడ ప్రతి బాంధవ్యము మనం క్షమించినప్పుడు ప్రతిది లెక్కలు బాకీలే. ఇక్కడ ప్రవాహము, స్నేహం. క్షమించినప్పుడు ఒక ఫ్లో, ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటుంది, బాంధవ్యాల్లో ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటుంది. ప్రతిదీ ఈజీగా మనం అన్నిటినీ తీసుకోగలము, ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటూ వెళ్ళగలము. అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం కాదండి, ఇది సహజంగా అర్థం చేసుకొని వెళ్ళిపోవడం. నాకే ఎందుకు జరిగింది అనే ప్రశ్నలో చిక్కుకుంటారు క్షమించినప్పుడు. క్షమించిన తర్వాత ఏమో నాకు ఇది, నేను ఏం నేర్చుకున్నాను ఈ పాఠం నుండి, నేను ఏదో నేర్చుకున్నాను. సో అది అక్కడ నేర్చుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోతారనమాట. దీన్నే అమ్మా భగవాన్ చెప్తున్నారు, ఈ ప్రవాహము అనేది దైనందిక జీవితంలో ముక్తి అంటున్నారు. క్షమించడము, నేను నిన్ను వదిలేస్తున్నాను అనేది కాదు. మీరు దాన్ని చూడటం, వాస్తవాన్ని చూడటం. ఆ యొక్క చూసినప్పుడు శక్తి నిశ్చలంగా ఉంటుంది, అదే ఆనందం. అయితే మనం మొదట ఈ టీచింగ్కి లోపలిగా వచ్చే ముందు అహంకారంలో నేనెందుకు వంగాలి, నేనే కరెక్ట్ అనే దాంట్లో మనసు దాంట్లో ఉండిపోతుంది. కానీ ఇది చెప్తున్నాం కదా, క్షమించడము, ఈ ద్వేషం మన లోపల ఉండడం వల్ల మన లోపల విషం పెరుగుతుంది, ఒక క్యాన్సర్ గడ్డలాగా. ఇది క్యాన్సర్ గడ్డలాగా మొత్తం దహించేసేస్తుంది. ఒక ద్వేషము, ఎదుటి వ్యక్తి మీద ద్వేషము, కోపము, దానివల్ల మనమే నష్టపోతాం, కానీ ఎదుటి వ్యక్తి నష్టపోడు. అందుకని ఈ క్షమించడం అనేది జరగాలి. అయితే ఎదుటి వ్యక్తిని క్షమించడం అనేది ఒక అపోహ కాదు, మనం ఏదో గొప్ప పని చేస్తున్నామని కాదు. అర్థం చేసుకోవడం, ఒక టీచింగ్స్ ద్వారా క్షమించడము అనేది సహజంగా జరగాలి. అక్కడ క్షమించడానికి ఎదుటి వ్యక్తి ఎవరూ లేరు అంటున్నారు. అది మనం ఈరోజు టీచింగ్ చేస్తున్నాం. కళ్ళు మూసుకొని మీరు ఎవరి ద్వారా బాధ, ఇంకా బాధ లోపల గుర్తొస్తే దుఃఖం వస్తుంది, ఏడుపు వస్తుంది, తన్నుకుంటూ ఏడుపు వస్తుంది కదా ఆ సంఘటనలు. ఎవరు మిమ్మల్ని బాధ పెట్టారని మీకు అనిపిస్తుంది, ఆ సంఘటనలు, బాధాకరమైనటువంటి సంఘటనలు, ఆ వ్యక్తుల్ని తలుచుకొని ఒక్కసారి అమ్మా భగవాన్ చూపించమన్నాడు, కోరండి. అమ్మా భగవాన్ ఎలాగా వ్యక్తి కారణం కాదని చూపించండి. వాళ్ళు చిన్నప్పుడు గాయము, తన లోపల ఉండేటువంటి ఆ భయం వల్ల ఆ ప్రవర్తన అలాగ వచ్చింది, అక్కడ వ్యక్తి లేడు, ఆ వ్యక్తి అలా, నేను కూడా అలాంటి పరిస్థితిలో ఉంటే నా ప్రవర్తన కూడా అలాగే ఉంటుంది అనేది చూపించండి, నాకు అర్థం చెప్పించండి అని మీరు అది ప్రేయర్ చేయండి. అది చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఆ యాంగిల్లో చూడాలి. ఆ చూసిన తర్వాత ఆ బాధ అనేది కారణం లేకుండా ఎదుటి వ్యక్తిని ఇంకా మీరు నిందించడం ఆగిపోయి మీ గుండెల్లో భారంగా అయిపోతుంది, కడుపులో తిప్పేసినట్టు అవుతుంది, ఒక సెన్సేషన్. ఇది ఒక సెన్సేషన్ని, ఈ ఫీలింగ్ని పేరు పెట్టకుండా దాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా దాన్ని అలాగే అనుభవించేసేయండి. సో ఇప్పుడు అమ్మా భగవాన్ ప్రే చేస్తాం. కళ్ళు మూసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ విధంగా
ప్రశాంతమైన వ్యక్తి, భయపడేటి వ్యక్తి. తన ప్రోగ్రామింగ్ ఉండడం ఆ విధంగా వాళ్ళలాంటి పరిస్థితి నేను గాయం వల్ల రియాక్ట్ అవ్వగలిగాను. సహాయం చేయాలని ఉండని ఉన్నట్లుగా దేహంలో ఏ భాగంలో మీకు గుండె బరువెక్కిందా, కొత్తలో ఆ బాధను పేరు పెట్టకుండా లోపల ఎలాంటి భావోద్వేగాన్ని మీరు పెట్టకుండా దాన్ని అలాగే అనుభవింపచేసి కరిగించేయండి. ఇది
ఇప్పుడు అమ్మా భగవాన్ పాదాలు పట్టుకొని హృదయంలో అలాగే అమ్మా భగవాన్ మీకు ఇస్తున్న ప్రేమను, అమ్మా భగవాన్ చూపిస్తున్న కరుణకు గుర్తు చేసుకుంటూ అమ్మా భగవాన్కి కృతజ్ఞత చెప్తూ అమ్మా భగవాన్ని ఇప్పుడు ఆనంద చైతన్యాన్ని, అమ్మా భగవాన్ యొక్క ప్రెజెన్స్ని మీరు ఇప్పుడు ఫీల్ అవ్వాలి. అమ్మా భగవాన్ మీ లోపల ఆనంద స్థితి లేదా ప్రేమ స్థితి, చైతన్య స్థితి, రకరకాల రూపేణ మీరు ఇప్పుడు అమ్మా భగవాన్ యొక్క ప్రెజెన్స్ని రమ్మని పిలుస్తారు. ఈ ప్రెజెన్స్ వస్తున్నప్పుడు మీరు అనుభూతి రకరకాల పీపుల్కి రకరకాల అనుభూతి వస్తుంది. చల్లని గాలిలాగా, చక్కటి హృదయం అంతా చల్లగా అయిపోయేలాగా. ఈ సమయంలో మీరు చాలా బిజీగా ఉండే సమయం అయితే కూడా మనము సమయం లేదు, మీరు కూర్చొని నెలల రోజులు కూర్చొని ప్రాసెస్లో అటెండ్ అయ్యే సమయం లేదు. ఎక్కడికక్కడ వీలైనంత వరకు అమ్మా భగవాన్ మీకు సహాయం చేయాలని ప్రయత్నిస్తూ సహాయం చేస్తున్నారు. ఇది అందుకోండి. అమ్మా భగవాన్ యొక్క చైతన్యాన్ని ఇప్పుడు అనుభవిస్తారు. కొంతమంది ప్రశాంత చైతన్యంగా అనుభవిస్తారు, ప్రేమ చైతన్యాన్ని అనుభవిస్తారు, కృతజ్ఞతను రావచ్చు, రకరకాల ఫీలింగ్స్లోకి వెళ్ళవచ్చు. ఈ సమయంలో అమ్మా భగవాన్ చైతన్యాన్ని రమ్మని ఇప్పుడు పిలవండి. कलिकीश्वरा जगदीश्वरा करुणाकरा शरणम् कल्कीश्वरी जगदीश्वरी करुणाकरी शरणम् करुणाकरी शरणम् करुणाकरी शरणम् परमेश्वरा भुवनेश्वरा करुणाकरा शरणम् परमेश्वरी भुवनेश्वरी करुणाकरी शरणम् करुणाकरी शरणम् करुणाकरी शरणम् सच्चिदानन्दा परमानन्दा करुणाकरा शरणम् जयाम्बिके जगदम्बिके
विशेश्वरी सर्वेश्वरी करुणाकरी शरणं करुणाकरी शरणं करुणाकरी शरणं करुणाकरा 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 शरणं जय अम्बिके जगदम्बिके करुणाकरी शरणं करुणाकरी शरणं करुणाकरी शरणं करुणाकरी शरणं श्री अम्मा भगवान अनुगृहीतोऽस्मि श्री अम्मा भगवान अनुगृहीतोऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि थैंक यू अम्मा भगवान लव यू अम्मा भगवान लव यू अम्मा भगवान जय बोलो अनुग्रह प्रदाते श्री अम्मा भगवान की जय అమ్మా భగవాన్కి కృతజ్ఞత చెప్తూ నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి. ఇప్పుడు ఎవరికి బ్రేక్ త్రూ వచ్చిందో, ఎవరికి అనుభవం రిలీజ్ అయ్యారో, ఫ్రీడమ్ వచ్చిందో వారు పలకండి. నమస్తే దాసాజీని కుమార్నండి. ఈరోజు నా ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అమ్మ కొన్ని మెట్లు ఎక్కిచ్చారు, నా భర్త కొన్ని ఎక్కిచ్చారు. ఈరోజు నా బిడ్డ ఈ టీచింగ్ చివరి దాకా వెళ్ళే భాగ్యాన్ని ఇచ్చాడండి. తన్ని ఎలాగా మేము చూస్తున్నామో తన బిహేవియర్ కి కారణం ఈరోజు నన్ను చాలా బయటేసి ఫ్రీ వచ్చింది. అసలు నిజంగా కారణం లేదు. తనను అనుకుంటున్నాం ఎంత మెయింటైన్ చేసినా, టీచింగ్స్ ఎంత విన్నా ఆ లోపం అనేది చూస్తేనే కంప్లీట్ గా దాన్ని నేను అనుభవించగలిగితేనే వస్తాను దాసాజీ. ఈ రోజు నాకు ఆ ఫ్రీడమ్ భగవానించినందుకు మీకు కోటి కోటి కృతజ్ఞతలు. నా బిడ్డకి కూడా థ్యాంక్ యూ దాసాజీ, థ్యాంక్ యూ. సో పలకండి. ఎంతమంది సత్యాన్ని చూడగలిగారు? నమస్తే దాసాజీ. అమ్మా భగవాన్ ఈ సత్యాన్ని చూసుకోబట్టి దాసాజీ మేము మనశ్శాంతిగా ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతున్నాం దాసాజీ. అసలు ఎంత అద్భుతమైన సత్యం అంటే ఇది గుండెలు రగిలిపోతాయి దాసాజీ. మామూలు మనుషులకైతే కోపంతో ద్వేషంతో వాళ్ళు దహించుకుపోతారు దాసాజీ. చాలా అనారోగ్యాల పాలు కూడా అవుతారు. ఇది చూసుకోవటం వల్ల ఎంత ఉన్నతంగా ఎదుగుతున్నాము, మా జీవితాలు ఎన్ని అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయో, ఎంత ప్రశాంతతకి మేము ఉండగలుగుతున్నాము. అమ్మ భగవానికి వేల కృతజ్ఞతతో ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది దాసాజీ. నెక్స్ట్ అమ్మా, ఈరోజు ఏ వ్యక్తితో అయితే మీరు ఏ వ్యక్తి పైన అయితే కోపం ఉందో, ద్వేషం ఉందో, ఆ వ్యక్తికి తన కారణం కాదని చూడగలిగారా? చూసినప్పుడు ఏం జరిగింది ఇది చెప్పండి. నమస్తే దాసాజీ. జ్యోతి దాసాజీ చూడగలిగాను దాసాజీ. చెప్పండి అమ్మా. నమస్తే దాసాజీ, జ్యోతిని దాసాజీ. అదే ఈ టీచింగ్ వల్ల నేను ఎదుటి వ్యక్తి చిన్నప్పుడు గాయాలని నుంచి వచ్చిందని చాలా ప్రాక్టికల్ గా చూడగలిగాను దాసాజీ. చాలా అద్భుతంగా అసలు ఆ గాయాల వల్ల మనకి ఇంత ద్రోహం చేశారు అన్న చాలా ఇదిగా తెలిసింది దాసాజీ. అంతేగాని వాళ్ళని క్షమించాలి అని కూడా నాకు లేదు దాసాజీ. క్షమించేది మనం ఏంటని భగవాన్ బాగా చూపించారు దాసాజీ. వాళ్ళు మాత్రం బాగా అసలు చాలా అద్భుతంగా జరిగింది దాసాజీ ఈ ప్రక్రియ మాత్రం. ఇక్కడ అమ్మ భగవాన్ టీచింగ్ క్షమించవలసిన ప్రశ్నే లేదు. అవును దాసాజీ. థ్యాంక్ యూ దాసాజీ. సో నెక్స్ట్
పలకండి అందరూ. అరుణాజీ పలకండి. అంటే ఈ యొక్క ఇప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తి కారణం కాదు, ఆ వ్యక్తిని మనం నిందిస్తూ పోయాం కదా, ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు, ఎందుకు అట్లా చేస్తున్నారు అనేది ఆ ప్రశ్న లోతుగా ఇది చూడగలిగితే ఈ రెండు ప్రశ్నలు మాయమైపోతాయి. సో ఆ మాయమైనప్పుడు కలిగే భావం చాలా వేరుగా ఉంటుంది. ఎంతమందికి ఈరోజు ఒక ముగ్గురు చెప్పారు, ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి పలకండి. నమస్తే దాసజీ, నేను లక్ష్మీ దాసజీ. చెప్పండి. బావగారి విషయంలో నాకు చాలా పెయిన్ ఉంటుంది దాసజీ. ఇల్లు మాటకి ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను కష్టపడ్డాను కదా, ఏం గుర్తింపు వచ్చింది అనేది లోపల చాలా పెయిన్ ఉంది దాసజీ. మాట్లాడుకుంటాం మంచిగానే ఉంటాం కానీ ఆ పెయిన్ పోవటం లేదు దాసజీ. ఈ రోజు అది చూపించారు దాసజీ భగవాన్. ఆయన మీద పెయిన్ కన్నా అసలు ధర్మాన్ని అనువరంలో ఇప్పుడు ఆ పెయిన్ తోటే అది కాలం గడిచిపోతా ఉంది కదా, దానికన్నా రియలైజ్ అయ్యి ఆయనలో ఉన్న భయాన్ని, ఆయనలో ఉన్న ఇది చూపించి దాసజీ అది కాదు పరిష్కారం అనేది. ఇప్పుడు ధర్మాన్ని అనువరంలో ధర్మానికి దాని గురించి ప్రేయర్ చేసుకో, అది దాన్ని అది క్షమించడం అనేది చూపించారు దాసజీ. ఆయన ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చేశారు అనేది చూపించారు. నీ కష్టం అనేది ఆయన చూడాలనుకోవద్దు, ఇది నువ్వు పొందింది 10 మందికి ఇవ్వటానికి చూడు, అనువరంలో అలా ధర్మానికి చూడు, అంతేగాని ఆ పెయిన్ వల్ల నీకు ఉపయోగం లేదు కదా, జరిగింది మంచిగా జరిగిపోయింది, దాన్ని వదిలేసేయి అని చూపించారు దాసజీ భగవాన్. జరిగింది మంచిగా జరిగింది కదా, వదిలేసేయి, ఇంకా ఆయన నుంచి వదిలేసి ఆ గాయం నుంచి బయటకు వచ్చి ఏం చెయ్యాలి ధర్మానికి, 10 మంది ఎలా రావాలి అనువరంలో, ఇది ఆలయం అనుకుంటున్నావు అనుకున్నప్పుడు నువ్వు చెయ్యాల్సింది చెయ్యి, అంతేగాని ఆ గాయమాన్నే పట్టుకొని ఉండొద్దు అని చూపించారు దాసజీ. వెరీ గుడ్. థ్యాంక్స్. నమస్తే దాసాజీ, ఆదిలక్ష్మి గారు మాట్లాడతారని దాసాజీ. ఆదిలక్ష్మిజీ చెప్పండి. దాసాజీ నమస్తే. దాసాజీ నమస్తే. నేను చాలా చూసుకోగలుగుతున్నాను దాసాజీ, నాకు మాటలు రావట్లేదు. అబ్బో, చెప్పండి. కోటి కోటి కృతజ్ఞతలు. సంతోషం. లక్ష్మణరావు గారు ముక్తుడు పక్కన ఉండేసరికి అందరికి ముక్తులు అయిపోతున్నట్టున్నారు. నెక్స్ట్ వెరీ సంతోషం. లక్ష్మణరావు గారు ఇది జరగాలి ప్రతి మనిషికి. ఈ భారం దిగిపోవాలి. ఈ భారం దిగిపోతేనే మన కర్తవ్యాలు గుర్తొస్తాయి. మనం చేసేవి మన జీవితంలో ఎన్నో ఉన్నాయి. అయితే ఈ బాధ లోపల పెట్టుకొని క్లియర్గా లక్ష్మీ గారికి భగవాన్ చెప్పారు కదా, ఆయన లోపల ఆ రోజు అన్నారని నీ బాధ నీకు ఉంది, కానీ ఆయన భయాలలోకి అది అన్నాడు. అదే కదా అమ్మ భగవాన్ ఈ టీచింగ్ ఉండేది. ఎదుటి వ్యక్తి ఒక భయం వల్లనో వాళ్ళ గాయం వల్ల, చిన్నప్పుడు గాయాల వల్ల, వాళ్ళ కండిషనింగ్ వల్ల ప్రవర్తిస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళు అనాలని కనలేదు, మిమ్మల్ని తిట్టాలని తిట్టలేదు, ఆ విధంగా బిహేవ్ చెయ్యాలని ఉద్దేశపూర్వకంగా చేయడం లేదు. వారికి ఆ విధంగా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు న్యాచురల్గా చెప్పేస్తున్నారు. సో ఆ బాధని లోపల మీరు పెట్టుకున్న ఆ బాధని, ద్వేషాన్ని వదిలేయండి. ఆ వదిలేయడం ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఇది చూసినప్పుడే జరుగుతుంది. ఇది చూడకుండా వాళ్ళు కారణం కాదు, ఇది వాళ్ళ లోపల ఉండేటువంటి చిన్నప్పుడు ఇవి కారణం వల్ల వాళ్ళ వెనకాల ఉండేటువంటి భయాన్ని చూడండి. చూసినప్పుడు మీ లోపల శాంతం వస్తుంది. మీ లోపల క్లియర్గా వాళ్ళు ఎలాగున్నారో మీరు అలాగే ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఉండే పరిస్థితులు మీకుంటే సేమ్ మీరు కూడా అలాగే ఉండేవారు. ఇది చూసి తీరాలి మీరు. ఇంకా ఎన్నాళ్ళు ఇలాగ పట్టుకొని ఉంటారు, ఎన్నాళ్ళు వేలాడతారు, నన్ను మోసం చేశారు అని ఎన్నాళ్ళు బాధతో ఉంటారు.
ఇంకా వాళ్ళు అన్యాయం చేశారని ఎంతకాలం ఉండాలనుకుంటున్నారు? ఇలాగే మీరు బాధలో ఉండాలి అనుకుంటే ఎన్ని టీచింగ్స్ విన్నా ఏం ప్రయోజనం? ఏం జరగదు మీకు. ఎదుటి వ్యక్తి కారణం కాదు అనేది చూడాలి. చూస్తేనే మీ లోపల స్వేచ్ఛ వస్తుంది. అప్పుడు మీకు పడ్డ మీ గాయం అంటే వాళ్ళు అనడం వల్ల మీ చిన్ననాటి గాయం బయటకు వచ్చింది. అది మీ చిన్ననాటి గాయం అని తెలియకుండా ఎదుటి వ్యక్తి మీద ద్వేషం పెట్టుకొని ఉన్నాం. ఆ ఎదుటి వ్యక్తి కాదని చూసినప్పుడు మన గాయం గుర్తొస్తుంది. మనం అనుభవించాలి అంతే. అది కాదు. అందరం ఒకటే. మీరు ఇక్కడ ధర్మాల్లో ఉండడము ఇలా జరగడము అనేది గొప్ప. మీ కర్తవ్యం ఏంటో మీరు చేయగలగాలనేది అప్పుడు బోధపడుతుంది. అంతవరకు కాలక్షేపమే చేస్తారు. అంటే ఇది జరగనప్పుడు అంతా చేసేది కాలక్షేపమే కదా. ఎంత ఎదుటి వ్యక్తి అంటే ఎంతమంది వ్యక్తులు మనం మోస్తున్నాం లోపల. ఒక్కొక్క వ్యక్తిని డ్రాప్ చేస్తూ పోవాలి కదా. ఒక్కొక్క వ్యక్తిని కళ్ళ ముందు తెచ్చుకొని చూడండి. వాళ్ళ కారణం కాదు, వాళ్ళ వెనకాల భయము, వాళ్ళకుండే కండిషనింగ్, వాళ్ళకుండే చిన్నప్పుడు పరిస్థితులు మీకు ఉంటే మీరు కూడా అలాగే ఉండేవారు. ఆలోచించండి. ఒక్కొక్క వ్యక్తి గురించి ఆలోచించండి. అందరు వ్యక్తుల్ని దింపేయండి, మీ లోపల నుండి వదిలేయండి. అప్పుడు మీ లోపల వాళ్ళన్నదానికి మీరు బాధపడ్డది మీది కాదు, మీ చిన్నప్పుడు గాయాలు. దాన్ని అనుభవించండి. అది నిజమైంది స్వేచ్ఛ. వీళ్ళందరినీ మన మనసులో మోస్తూ ఉండడం వల్ల దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు. వదిలేయండి. ఇది అర్థమవుతుందా? మరి చేస్తారా ఇది? ఇది ఎవరి కోసం చేయాలి? భారం దింపుకుంటేనే దేవుడు దిగుతారు లోపలికి. ఇంతమందిని మీ కడుపులో మీ హృదయంలో పెట్టుకుంటే అమ్మ భగవాన్ని రమ్మంటున్నారు, ఎలా వస్తారు? వస్తారమ్మా. వీళ్ళని దింపితే అమ్మ భగవాన్ వచ్చి మీ గాయాలను అమ్మ భగవాన్ చూసుకుంటారు. ఫస్ట్ వాళ్ళ మీద ద్వేషం, వాళ్ళ మీద కోపము అనేది వస్తున్నది వాళ్ళ కారణం కాదని చూడాలి కదా. అప్పుడే వాళ్ళని దింపడం వీలవుతుంది. వినకపోతే ఈ టీచింగ్స్ కనుక వినకపోతే జీవితాంతము పగతో ద్వేషంతో మనసులో పెట్టుకుని వేస్ట్, దయ్యాలైపోతాం చనిపోతే. అమ్మ భగవాన్ దయ్యాలను అవ్వకుండా కాపాడుతున్నారు. బతికి ఉన్నంత కాలము మనం ద్వేషంతో ఉంటే నెగిటివ్ అన్ని జరుగుతాయి కదా మనకి. కోసం అంత కష్టపడుతున్నాము, ప్రేయర్ చేస్తున్నాము, కష్టపడుతున్నాము. ఈ లోపల గుండెల్లో వీళ్ళందరినీ మోస్తూ ఉంటే మరి కదా జరుగుతుంది. ఈ లోపల ఉండే వీళ్ళందరినీ దింపేయాలి. ఎలా దింపాలి? ఒక్కొక్కరిని కారణం చూడాలి. వాళ్ళు ఉద్దేశపూర్వకంగా మిమ్మల్ని బాధ పెట్టలేదని గమనించండి. వాళ్ళు కావాలని చెయ్యలేదు. వాళ్ళ చిన్ననాటి గాయాల వల్ల, వాళ్ళ భయాల వల్ల వాళ్ళు చేశారు. వాళ్ళ సంస్కారం వల్ల, నెగిటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ వల్ల వాళ్ళు మీకు అలా చేశారు. ఒక్కొక్కరి గురించి ఆలోచించండి. ఎందుకన్ని మోస్తున్నారు? ఇప్పుడు ఒకరొకరు చెప్తున్నారు కదా, వాళ్ళు చూశారు, వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయింది. మీరు ఎంతకాలం మోస్తారు? మీరు ఇంకా చూసి చెప్పరా? ఏ రోజు మాట్లాడతారు? ఇప్పుడు మాట్లాడలేని వాళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడుతున్నారు కదా, వాళ్ళు చూడగలుగుతున్నారు కదా. అట్లీస్ట్ చూశాను చూసుకోగానే ఫ్రీ అవుతున్నాం దాసాజీ. అమ్మా, చూసుకోగానే మనము ఫ్రీ అయిపోతున్నాం దాసాజీ. లోపల ఉండే పెయిన్, ఆ భారం అంతా దిగిపోయి తేలికైపోతుంది దాసాజీ హృదయం అంతా. సగం సగం చూసి సగం సగం పెట్టుకుంటే ఎలాగో? వాళ్ళు అన్యాయం చేశారని మాట్లాడుకుంటా కాలం గడుపుతామా? ఎవరో వాళ్ళు అన్యాయం చేశారని ఇంకొకరికి చెప్పి వాళ్ళ సానుభూతితో మనం బతుకుదామా?
అయ్యో ఎంత కష్టం వచ్చిందే నీకు, ఎంత కష్టం వచ్చిందయ్యా నీకు అని ఎదుటి వ్యక్తి చెప్తే హాయిగా ఉంటుందా? అంటే ఎంతవరకు ఇలా బతుకుతాము? ఇంకొక జీవితం, ముక్తి జీవితం వద్దా? కావాలండి, కావాలి దాసాజీ. మరి ఆ సానుభూతి వల్ల మనం పైకి ఎదగలేము దాసాజీ. వాళ్ళకి చిన్నప్పుడు గాయపడి ఆ చిన్నప్పుడు వల్ల ఆ విధంగా నెగటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ వల్ల అలా ఉన్నారు. ఒక్కొక్కరిని మరి కళ్ళ ముందుకు తెచ్చుకొని వాళ్ళ జీవితాన్ని చూడాలి మీరు. అలా చేయకపోతే మాత్రం వేస్ట్ అమ్మా. ఇంత ప్రాసెస్లు మీకు జరుగుతూ ఇంతవరకు ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటే మీరు ఇలాగే ఉంటే ఎలాగా? ఆ ఊర్లో 81,000 మంది అంటే మీరే కదా, మన ఊరికి మీరే కదా, మన ఊరికి మీరే వస్తారా? వేరే వాళ్ళు ఎలా వస్తారు? మీ పొజిషన్ మీదే, మీ పొజిషన్ ఎవరు తీసుకోలేరు, మీరు మారాల్సిందే. అంటే బాధను మోయడం అవసరమా? అంటే మోస్తున్నారు కదా. మూర్ఖత్వంతో మోస్తున్నాం. అదే అంటే ఎందుకు మూర్ఖత్వం? ఇంత టీచింగ్ చెప్పాక చూడొచ్చు కదా. చూసుకోబట్టి కళ్ళ ముందు కనపడుతున్నాయి దాసాజీ. కనిపించాలి కదమ్మా. వాళ్ళ తప్పు కాదు, వాళ్ళు ఉద్దేశపూర్వకంగా చెయ్యలేదని నమ్మండి. భగవాన్ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు కదా అమ్మా. భగవాన్ టీచింగ్ లో ఒక 5 ఏళ్ల బిడ్డ మారం చెయ్యాలని ఆలోచించి చెయ్యడు. అలాగే వాళ్ళు ఆలోచించి మిమ్మల్ని బాధ పెట్టలేదు. వాళ్ళు ఆలోచించి మిమ్మల్ని అన్యాయం చేయలేదు. వాళ్ళ లోపల ఏదో భయము, వాళ్ళ గాయాలు చిన్నప్పుడువి, వాళ్ళ లోపల ఏవో ట్రిగర్ అయిపోయి మిమ్మల్ని అలా అన్నారు. జాగ్రత్తగా ఉండాలి, తప్పదు. కానీ వాళ్ళ మీద కోపం, ద్వేషము మోయాల్సిన అవసరం మనకు లేదు. అయితే మనం మోస్తున్నాము, అది చూడట్లేదు, సత్యం చూడట్లేదు. తట్టలు భారం మోసినట్టు 3 రోజుల నుంచి మనమే కరెక్ట్ అనే భావనలో ఉన్నాం. మనము ఆ పొజిషన్ లో ఉంటే మనం కూడా అలాగే ఉంటాము. అది ఆలోచించండి. వాళ్ళకి చిన్నప్పుడు జరిగిన అన్యాయం, వాళ్ళకి చిన్నప్పుడు జరిగిన భయాలు, వాళ్ళ సంస్కారాలు అవి మనకి జరిగితే మనం కూడా అలాగే ఉంటాము. అంతే కదా. సేవక్స్ విషయంలో కూడా నేను ఎలా కాలక్షేపం చేస్తున్నాను, ఈ గాయం వల్ల వాళ్ళని క్లాసు వినేలాగా చేయలేకపోతున్నాను, అన్ని చూసుకోగలిగాను దాసాజీ. ఏది ఎంత కాలక్షేపం అయిపోతుంది రోజు అనేది చాలా చాలా పెయిన్ వస్తుంది దాసాజీ నాకు. అవును, సత్యం చూసినప్పుడు పెయినే కదా వస్తుంది. అవి వచ్చినప్పుడు దానిలో నిలిచి కొద్ది ప్రేయర్ చేస్తే అది డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. అవును దాసాజీ, అది కాలక్షేపంగా అయిపోయింది దాసాజీ. ఆ గాయం అనేది కాలక్షేపంగా రోజు గడిచిపోతుంది అనిపిస్తుంది దాసాజీ. అవును, థ్యాంక్స్ దాసాజీ.
సో ఒక్కొక్క రోజు కొంతమంది ఇప్పుడు అవ్వకపోతే భగవాన్ ముక్తి ఇచ్చే సమయం మన కంటి ముందు మన గ్రూప్ లోనే ముక్తులైపోయారు. ఇంకా ఎందుకోసం మీరు కూడా ముక్తులైపోతారు కదా. మనుషుల్ని దిగండి ఫస్ట్. వాళ్ళెవ్వరు కారణంతో మిమ్మల్ని బాధ పెట్టలేదు. మీ చెల్లెలు అన్యాయం చేసి ఉంటారు, లేదా మీ అక్క అన్యాయం చేశారు, మీ అన్నయ్య అన్యాయం చేసి ఉంటారు, లేదా వాళ్ళు మీ నాన్న చనిపోయాక వాళ్ళ ఆస్తి ఇవ్వకపోయి ఉంటారు, లేదా మీ నాన్నే కొడుకుల మమకారంతో మిమ్మల్ని మోసం చేసి ఉంటారు, లేదా అన్యాయం చేసి ఉంటారు, అమ్మ తల్లి చేసి ఉంటారు. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వాళ్ళకి తప్పు కావాలని చెయ్యడం లేదు. మీకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళు కావాలని అలాగ లేరు. వాళ్ళ మీద ఎక్కువ ప్రేమ, మీ మీద తక్కువ అలా కాదు. వాళ్ళు చిన్నప్పుడు వాళ్ళు అనుభవించిన లైఫ్ ద్వారా వాళ్ళు అలాగ ప్రవర్తిస్తున్నారు. వాళ్ళ గాయాల ద్వారా అలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. వాళ్ళ భయాల ద్వారా అలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. వాళ్ళు కావాలని చేయడం లేదు. మీరు కూడా అలాంటి మీ అమ్మనో మీ చెల్లెలనో వాళ్ళ చిన్నప్పుడు జీవితం మీరు జీవించి ఉంటే, అలాంటి గాయం మీకు అయ్యి ఉంటే మీరు కూడా అలాగే ఉంటారు. మనమేం వేరు కాదు, గొప్ప కాదు. మనకి జీవితం వేరేగా జరిగింది, వాళ్ళకి జీవితం వేరేగా జరిగింది. వాళ్ళకి వేరే గాయాలు, మనకు వేరే గాయాలు. వాళ్ళ లోపల ఉన్నవే మన లోపల ఉన్నాయి. వాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఎలా తీసుకున్నారో అలాగా మీరు అలాగే తీసుకుని ఉంటే మీరు కూడా అలాగే అయ్యేవారు కదా. అవునమ్మా. వాళ్ళు ఒక్కొక్కరిని తలుచుకోండి, వదలండి మీరు వాళ్ళని. 3 రోజుల నుంచి ఒక్కొక్కళ్ళని దింపుకుంటా కిందకి ఆ భారం దింపుకొని తేలికైపోతున్నాను దాసాజీ. చాలా కృతజ్ఞతలు దాసాజీ. వాళ్ళు ఒక్కటే, ఎవరైనా గుర్తుంచుకోండి. ఈ లోపు గల మళ్ళీ రేపు బాధ ఎవరైనా పెట్టొచ్చు మిమ్మల్ని. ఈ రోజు ఎవరైనా బాధ పెట్టొచ్చు, ఎల్లుండి పెట్టొచ్చు, నెల రోజుల తర్వాత పెట్టొచ్చు. అయితే ఈ జ్ఞానం మీ లోపల దిగిపోవాలి. వాళ్ళు కావాలని చెయ్యడం లేదు. మీ బిడ్డ అవ్వచ్చు, కోడలు అవ్వచ్చు, ఎవరైనా వాళ్ళు కావాలని మిమ్మల్ని బాధ పెట్టట్లేదు. చూడు కావాలని వాళ్ళ అమ్మ వచ్చింది అందుకే నన్ను బాధ అట్లా అనొద్దు. వాళ్ళ అలా కావాలని బాధపడట్లేదు, వాళ్ళకి తెలియదు అది. వాళ్ళ చిన్నప్పుడు పెరిగిన తీరు, వారి భయాల వల్ల అలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు. ఆ చర్య వెనకాల చూడండి, ఆ చర్య వెనకాల భావోద్వేగాన్ని చూడండి. ఏ వ్యక్తి అయినా భయం లేకపోతే, గుర్తుంచుకోండి, ఏ వ్యక్తి అయినా భయం అనేది లేకపోతే మంచి వాళ్ళే. ముందు మనం అది చూసుకోవాలి. సో మీరు ఇది వదలకపోతే మాత్రం అమ్మ, రేపు నాకు మీరు 10 మంది 20 మంది ఇది చెప్పాలి. నేను 5 చెప్తున్నాను దాసాజీ. నా జీవితంలో ఒక్కొక్కరు 5 మందిని ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళకి ఇలా ఊహించుకున్నారు. వాళ్ళు కావాలని చేయడానికి ఎన్నిసార్లు మాట్లాడుతున్నారో, వాళ్ళు కావాలని చెయ్యలేదని మీరు చూడగలిగింది సత్యం రేపు చెప్పాలి. ఈరోజు నలుగురు ఎంత బాగా చెప్పారు అలా చెప్పాలి. ఓకేనా దాసాజీ? ఇవాళ పితృశాంతి హోమం దాసజీ, అమావాస్య ప్రేయర్ చేయించారా దాసజీ? అలాగే సరే. అయితే ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని అమ్మా భగవాన్ ప్రేయర్. అమ్మా భగవాన్, మీరు రోజు ఎన్ని టీచింగ్స్ చెప్పిస్తున్నారు కదా. మరి నాకు ఇవన్నీ అర్థమై అక్కడికక్కడ నేను చూడగలగాలంటే నా పితృల ఆశీర్వచనం కూడా కావాలి. నా పితృవులకి ఈరోజు మోక్షాన్ని ప్రసాదించండి. వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ బాధపడుతున్నారో మేము ఏదో ఒక సమయంలో వాళ్ళు చేయిస్తూ ఉన్నాము. దయచేసి వాళ్ళు మమ్మల్ని క్షమించాలి. అలాగే వాళ్ళు ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారో దయతలిచి పరంజ్యోతి అమ్మ భగవాన్ సహాయం చెయ్యండి అని మీరు ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేయండి.
मोक्ष प्रदात श्री अम्मा भगवान अनुगृहीतोस्मि। मोक्ष प्रदात श्री अम्मा भगवान अनुगृहीतोस्मि। जय बोलो నా పితృవులకి మోక్షాన్ని ప్రసాదించిన మోక్ష ప్రదాత శ్రీ పరంజ్యోతి అమ్మా భగవానికి జై. I love you, Amma Bhagwan. Thank you, Amma Bhagwan. Thank you, Amma Bhagwan. అమ్మా భగవాన్కి కృతజ్ఞత చెప్పగా కలిపి ఈరోజు మనం కాన్ఫరెన్స్ చేస్తున్నాము. రేపు మళ్ళీ ప్రారంభిస్తాము. నమస్తే అమ్మా భగవాన్.